जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवान कृष्णए 24मा श्लोकथी शरू करेली यज्ञनी चर्चाओं ने 30मा श्लोकमां प्राणेषु जुहवती कहीने त्यां समाप्त करी, उपसंहार आपी दीधो। प्राणोमां स्तंभ वृत्ति प्राणायामनी भगवाने बात करी कि अपान ने अपान साथे, प्राण ने प्राण साथे, बाकी आ सिवाय जो तू प्राण समजतो होय, जेमां व्यान छे, उदान छे, समान छे, तो एमनी साथे एमनी अंदर एमने स्तंभ वृत्ति प्राणायाम एमां ने एमां राखवाना, श्वासनी क्रियाओने संपूर्णपणे बंध करी देवानी। अने जो आम थशे तो शुं थशे एम भगवाने कीधुं कि यज्ञ द्वारा क्षपित किलबिषा, ए जे बधा पापो छे ए बधा ज पापो छे यज्ञ वडे नाश करनारा ने यज्ञविद एटले तो यज्ञना तत्वने जाणनार छे। अने हवे भगवान अहीं 31मा श्लोकमां आ बधानुं जे उपसंहार रूप अथवा तो एमना फळादेशने जाहेर करता भगवान कहे छे कि यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरुशतम। भगवान शुं कहे छे? कुरुशतम शब्द पहला आवशे कि हे कुरुवंशीओमां श्रेष्ठ अर्जुन। कुरुशतम एटले हे कुरुवंशीओमां श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज। यज्ञमां शिष्ट एटले बचेલું, शेष रहेલું, यज्ञमां शेष रहेला अमृतने अनुभव करनारो, भोगवनारा, सनातन ब्रह्म यान्ति। सनातन एटले सनातन, ब्रह्म एटले परब्रह्म परमात्मा ने यान्ति एटले प्राप्त करे छे। जो અત્યાર સુધી 24 થી ચાલુ કરીને નોખા યજ્ઞ અને કેમાં શું થાય છે બધી વાત કર્યા પછી અમુક આવું કરે છે, અમુક આવું કરે છે, અમુક આવા યજ્ઞ 30 શ્લોક સુધી ભગવાને વાત કરી। અને હવે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ શિષ્ટ અમૃત ભુજઃ યાન્તિ બ્રહ્મ સનાતન। યજ્ઞમાં બચેલા અમૃતનો અનુભવ કરનારા सनातन परमात्मा परब्रह्म ने यान्ति एटले प्राप्त करे छे। पछी शुं कहे छे कि न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। अयज्ञस्य एटले के यज्ञ नहीं करनारा, अयम लोक, आ लोकमां पण एटले के सुख ने न अस्ति, नथी, सुखदायक नथी। अयज्ञस्य यज्ञ नहीं करनारना अयम लोकः, आ लोक पण पछी आपणे एवुं लेवुं पड़े कि सुखदायक न अस्ति एटले नथी, तो कुतः अन्यः, अन्य एटले बीजो, तो बीजो एटले के परलोक। कुतः तो वात ज शुं करवी, परलोकनी तो वात ज शुं करवी। जेने आ लोकमां ज सुख नथी मळ्युं तेने परलोकमां तो क्यांथी मळवानुं एम भगवान एवुं कहेवा मांगे छे। हवे भगवान अहींया शुं कहे छे कि यज्ञ एमने कुरुवंशी कहीने एमना कुरु राजाओए करेला यज्ञो विशेनी पण कदाच भगवान याद देवडावता होय। बीजुं આપણે પહેલેથી જોતા આવીએ છીએ કે યજ્ઞ એટલે શું છે, તો કે યજ્ઞ એટલે નિષ્કામ ભાવથી કરેલું કર્મ, બીજાને સુખ આપવા માટે, બીજાના આનંદ માટે, સંસારમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુઓ હું સંસારને સોંપી દઉં છું। એ પછી મારું દ્રવ્ય હોય, मारू तप होय, मारू ज्ञान होय, कोई पण होय, मारा इवन मारा छेल्ला श्वास बधा छे ने हूँ रोकी दઉં છું। एम त्यां सुधीनुं बधुं ज छे हूँ एमना माटे, बीजाना भला माटे करेलुं कर्म छे ने ए कर्तव्य कहेवाय। बीजाना भला माटे करेलुं कर्म छे ए कर्तव्य छे। अने ए कर्म करवाथी शुं थाय, तो भगवान कहे छे यज्ञ शिष्ट अमृत भुंजः। यज्ञ करवाथी बचेला अमृतनो अनुभव करनारा। हवे तमे यज्ञ करो छो, निष्काम भावथी कर्म करो छो, तो तमारी पासे कर्मोनुं फळ तो मळ्युं ज नथी, केम के तमारी आशा ज नहोती राखी, कामना ज नहोती राखी, तो तमारी पासे हवे वध्युं शुं? तो भगवान कहे छे तारी पासे समता वधशे।
શું વધશે? ક્ષમતા, સમાન ભાવ, એક સરખો સમતાનો જે તને અનુભવ થશે ને એ તારા માટે શું હશે? તો કે યજ્ઞ શિષ્ટ અમૃત હશે. એ યજ્ઞમાંથી બચેલું અમૃતનો તું અનુભવ કરી શકીશ. એ અમરત્વનો તને અનુભવ કરવા વાળા, અને જે પહેલેથી અમર છે, સનાતન શબ્દ વાપરો. સનાતન એટલે જે કાયમી છે, જેમનો કોઈ અંત જ નથી, જેમનો જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, જે અવિનાશી છે, એવા સનાતન એટલે કે એ અમર છે. સનાતનનો અર્થ અમર છે. અને બીજું આપણે કહીએ તો કે જે ત્રણેય કાળથી બાધિત ન થાય ને એ સનાતન છે. યત સતત ત્રિકાલા બાધિત, જે ત્રણેય કાળથી બાધિત ન થાય ને તે સત છે, અને એ સત તત્વ છે ને આ સનાતન છે. એટલે ભગવાન કહે છે તું યજ્ઞ જે નિષ્કામ ભાવથી યજ્ઞ કરે છે અને એમાં જે છેલ્લે વધશે ને એનાથી તને સમતા પ્રાપ્ત થશે. અને ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં સમતા વિશે વાત કરી કે યોગ સમત્વમ ઉચ્યતે. જો તને સમતા મળી છે તો હું સમતાને શું કહું છું? યોગ કહું છું. સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. સમતાને યોગ કહેવાય છે. ભગવાન ખુદે પોતાના સ્વમુખે કીધેલું હકીકત છે આ. સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. અને તું ક્ષમતાને પ્રાપ્ત કરી લીધો આ યજ્ઞ દ્વારા. વધેલું જે અમૃત છે, ક્ષમતા છે, અને તે યોગ પ્રાપ્ત કરે. અને યોગ એટલે શું? તો કે જોડાણ છે. તમારા કર્મોના બધા જ ફળ સર્વાણી કર્માણી. જો ચોથા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું તો સર્વ કર્માણી પ્રવિનિયતે. બધા જ કર્મો છે એ વિલીન થઈ જાય છે. તો તમારા જે સંચિત કર્મો છે એ પણ વિલીન થઈ જવાના, અને બધા જ કર્મોનો જો નાશ થઈ જશે તો પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થવું એ સનાતન છે. બીજું, જેણે અમરત્વને પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેને અમૃતનો અનુભવ કર્યો છે, એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને યાંતિ એટલે પ્રાપ્ત કરે છે, એવી વાત કરી છે. હવે મિત્રો, બીજાના હિત માટે જે કંઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ ને એમને જ માત્ર કર્તવ્ય કહેવાય છે. તમે તમારા અને એ જે કર્તવ્ય કરો છો ને એ જ કર્મ છે ને એ યજ્ઞ છે, અને એમાંથી જ ક્ષમતા પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી પોતા માટે કરેલું કર્મ છે ને એ તો ભોગ વિલાસને આપનારું છે, અને ભોગ છે ને એ બંધન કરનારું છે. એ જન્મ અને મૃત્યુ આપનારું છે, બંધન માટે છે. મિત્રો, મનુસ્મૃતિમાં મનુ ભગવાને એક બહુ સારી વાત કરી છે કે દરેક ગૃહસ્થીઓએ, આજના છાપામાં મેં વાંચ્યું કે દિલ્હીની કોઈ એક યુનિવર્સિટીમાં મનુસ્મૃતિ ભણાવવા બાબતે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટમાં ચુકાદો આપવાના છે કે મનુસ્મૃતિનો હવે નહીં ભણાવવાનું. આજના એક બહુ ગુજરાતના પ્રખ્યાત ન્યૂઝપેપરમાં મેં વાંચ્યું કે ત્યાં મનુસ્મૃતિનો વિરોધ કરવા છે. ખબર નહીં આવું શું કામ થાય છે, પણ હવે થઈ રહ્યું છે. હવે મનુસ્મૃતિમાં મનુ ભગવાને પોતે વાત ગૃહસ્થીઓના સિદ્ધાંતો સમજાવતી વખતે એમ કીધું છે કે દરેક ગૃહસ્થીએ વિધશાસી અને અમૃતાસી બનવું જોઈએ. વિધશાસી એટલે તમારી ઘરે કોઈ મહેમાન આવે, મહેમાન જમી લીધા પછી જે વધે ને એને વિધશ કહેવાય. અને અસી એટલે ખાનારો. તમારી ઘરે મહેમાન આવ્યા પછી ઘરના માલિક એવા પતિ પત્ની મહેમાનને જમાડી દીધા પછી જે ખાઈને એને વિધશાસી કહેવાય. આ તો મહેમાન હજી હાથ પગ મોઢું ધોવા ન ગયા હોય એ પેલા ઘરના ખાઈ લે એમ નહીં. પછી એમને જે મહેમાનને અતિથિ દેવો ભવ, અતિથિને આપણા શાસ્ત્રોએ દેવ કીધો છે, અતિથિ દેવો ભવ. અને એ અતિથિએ દેવોએ જમી લીધું છે ને એમાંથી જે બચ્યું છે ને એ વિધશાસી, એ વિધશ છે. અને બચેલું ખાનારો વિધશાસી, અને શ્રેષ્ઠ છે, અને એનો ઉત્તમ પ્રકારનો યજ્ઞ છે, એવું મનુસ્મૃતિમાં કહેવામાં આવ્યું. બીજું, આપણે બાળ ગંગાધર તિલકની ગીતાજીમાં આમના વિશે બાકીના શ્લોક કરતા સૌથી વધારે લખ્યું છે. તિલક સાહેબની આ પૂજ્યની જે ગીતાજી છે આપ જાણો જ છો એમના વિશેને. શ્લોકો કરતા એમણે જે પ્રકરણ આપ્યા છે એમાં બહુ સારું લખાણ છે. અને બીજું શું કે છે? અમૃતાસી. મનુ ભગવાને એવું કીધું કે આ અમૃતાસી બનવું જોઈએ. હવે અમૃતાસી એટલે શું? તો કે મહેમાનોને ખાતા બચેલું, મહેમાનોના ઉપયોગમાં આવી ગયા પછી જે વધ્યું છે વિધંસ છે.
અને યજ્ઞમાંથી જે વધે છે ને એમને અમૃત કહેવાય અને એમને ખાનારા. હવે તમારું કર્મ જ કેવું છે, યજ્ઞ એટલે કર્મ, તમારું કર્મ કેવું છે, નિષ્કામ, તો એમાંથી કાંઈ વધવાનું નથી. છેલ્લે શું વધ્યું? કાંઈ નહીં, યોગ વધ્યો. ખાલી કર્મ નીકળી ગયું, સંસારને આપી દીધો એટલે યોગ વધ્યો. એટલે યોગ તમે પરમાત્મા સાથે અને પરબ્રહ્મ સાથેનું મિલન છે ને, એટલે એ ભગવાને કદાચ કીધું હશે સનાતન બ્રહ્મ યાતિ, તે પરમ તત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. બીજું મિત્રો, યજ્ઞ એક એવી ક્રિયા છે કે એમાં માત્ર આપવાનું જ હોય, કાંઈ લેવાનું હોય જ નહીં. હજારો યજ્ઞ, અને એ યજ્ઞરૂપ કર્મ છે એમાં પણ આપવાનું તમારે કંઈ નહીં, માત્ર તમારા શરીરના નિર્વાહ પૂરતું જ લેવાનું. અને શરીર નિર્વાહ પૂરતું લીધેલું છે ને એ બંધનરૂપ નથી, એવો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. એટલે યજ્ઞમાં શરીરના નિર્વાહ પૂરતું જ લેવાનું, બાકીનું કંઈ લેવાનું. હવે એ બીજા શ્લોકમાં નાયમ શબ્દ વાપર્યો, નાયમ લોકઃ અસ્તિ અયજ્ઞસ્ય કુતઃ અન્યઃ. હવે જે લોકો, દાખલા તરીકે ત્રીજા અધ્યાયના એક શ્લોકમાં, લગભગ 8મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે જો તું તારું કર્તવ્ય રૂપી કર્મ નહીં કરે તો તું તારો જીવન નિર્વાહ પણ, તારા શરીર ચલાવવા માટે પણ તારે મુશ્કેલ થઈ જશે. તું જીવન નિર્વાહ માટે પણ તારે ફાંફા પડશે, અને તું જેમ કહેતો તો ભિક્ષાવૃત્તિનું એ જ પ્રમાણે કરવું પડશે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે અયજ્ઞસ્ય, યજ્ઞ એટલે કર્મ, અને જે કર્મ નથી કરતા એનું શું છે? તો આ જ અધ્યાયમાં ભગવાને વાત કરી હતી સૃષ્ટિ સર્જન વિશેની, કે કર્મો છે એ વેદોમાંથી આવ્યા છે, અને કર્મોને કારણે યજ્ઞ થાય છે, ને યજ્ઞને કારણે વરસાદ થાય છે, વરસાદને કારણે અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે એક એવો ક્રમ જોયો હતો. અને જો તમને અન્ન ન મળે, પાણી ન મળે, તમારા કર્મો ન થાય, તો પછી તમારો આ લોક સુધરે કેવી રીતે? તમે સુખ તો પ્રાપ્ત કરી જ ન શકો. એટલે ભગવાને કીધું અયજ્ઞસ્ય કુતઃ અન્યઃ, અયજ્ઞસ્ય ન અયમ લોકઃ અસ્તિ. જે યજ્ઞ નથી કરનારા એમના માટે આ લોક સુખદાયક નથી. જો તમે યજ્ઞ ન કરો તો વરસાદ ન આવે, અન્ન ન મળે, સુખ પ્રાપ્ત ન થાય, તમારો આ જે જન્મારો છે બધો જ નષ્ટ થશે, દુઃખી થશો. અને જો તમારો આ લોક દુઃખી હોય તો તમારો પરલોકમાં તમને સુખ ક્યાંથી મળવાનું? તમે અહીંયા જે એટલું દુઃખી છો, તો તમે બીજાને સુખ આપ્યું નહીં હોય તો તમે પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત ન કરી શકો એમ. એટલે ભગવાન કહે છે કુતઃ અન્યઃ, બીજા લોકની તો વાત જ શી કરવાની, પૂછવું જ શું બીજા લોકનું? બીજો લોક એટલે પરલોક, પર એટલે બીજો એમ. આ લોકમાં સુખ નથી તો પરલોકમાં ક્યાંથી હોય? બીજું મિત્ર, તમે તમારો કર્તવ્યનું પાલન ન કરો. કર્તવ્યનું પાલન એટલે એવું નથી કે યાર સમાજ શેરીમાં જઈને કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું. તમે ઘરમાં 5 જણાનું પરિવાર છે તમારો, તો 5 સાથે તમારા નોખા સંબંધ છે. તમારા મમ્મી સાથે રહે છે તો તમે એમના દીકરા છો, તમારા પત્ની સાથે છે તો તમે એના પતિ છો, તમારું બાળક સાથે છે તો તમે એના પિતા છો, તમારો ભાઈ સાથે છે તો તમે એના ભાઈ છો, તમારી બેન સાથે છે તો એના ભાઈ. તો દરેકનો, તમારા પુત્ર તરીકેનું પહેલું કર્તવ્ય શું છે? પુત્ર તરીકેનું પહેલું કર્તવ્ય તમારે મા સાથે નિભાવવાનું છે, પતિ તરીકેનું પત્ની સાથે નિભાવવાનું છે, પિતા તરીકેનું પુત્ર સાથે કે પુત્રી સાથે, ભાઈ તરીકેનું બેન કે ભાઈ સાથે નિભાવવાનું, પછી પડોશી સાથેનું પડોશી તરીકેનું કર્તવ્ય. જો તમે તમારા પરિવારમાં કર્તવ્યનું પાલન નહીં કરો તો તમને જોઈને તમારો છોકરો નહીં કરે, તમારો ભાઈ નહીં કરે, તમારી પત્ની નહીં કરે, તમારી માતા નહીં કરે. આમ બધા જ લોકો પોતાના કર્તવ્યનું પાલન છોડી દે તો એ સંસારમાં સુખ ક્યાંથી હોઈ શકે? આ લોકમાં સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? સુખ પરિવારમાં છે મિત્રો, કોઈ સ્થળ ઉપર સુખ નથી. આખો પરિવાર કોઈ સ્થળ ઉપર ફરવા જાય અને ત્યાં પરિવારમાંથી એકાદ સભ્ય બીમાર પડી જાય કે અવસાન પામે કોઈ કારણોસર, તો એ સ્થળ એને સુખ ન આપે. પરિવારમાં સુખ રહેલું છે. એટલે એમની સાથેના કર્તવ્યનું પાલન જો કરવામાં ન આવે, અયજ્ઞસ્ય ન અયમ લોકઃ અસ્તિ સુખદાયક. જો તમે યજ્ઞ નહીં કરો તો આ લોક તમારા માટે સુખદાયક નથી. જો આ લોક તમારા માટે સુખદાયક નથી, કુતઃ અન્ય, તો પરલોક કેવી રીતે હોઈ શકે? તમે પરિવારની અંદર કોઈ એક વ્યક્તિ માની લો કે હાવ ખાવધરો હોય, બહુ જાજુ ઊંઘતો હોય ને, તો બધા લોકો શું કરતા હશે? એની નફરત કરતા હશે. એના કર્તવ્યનું પાલન નહીં કરતો હોય ને, હાવ બેઠા બેઠા ખાધા જ કરે ને ઓર્ડર જ દીધા કરતા હોય, તો આખો પરિવાર એનાથી કંટાળેલો હશે. સંઘર્ષમય જીવનની શરૂઆત છે ત્યાં.
એટલે કર્તવ્યનું પાલન સમાજની અંદર પણ કરવું જોઈએ, તમારા પરિવાર અંદર પણ કરવું જોઈએ, અને કર્તવ્યનું પાલન કરી અને ભગવાન એમ કહે છે કે સનાતન બ્રહ્મ યાતિ, તારે પરમ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત, બાકી તું આશા રાખમાં આલોક કે પરલોકમાં તને સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકવાની. એટલે બહુ સરસ મજાનું ભગવાને 31મા શ્લોકમાં અહીંયા સુધીની બધી જ વાત યજ્ઞ વિશેની પૂર્ણ કરે છે ભગવાન, અને એક નવા મુદ્દાઓની સાથે 32મા શ્લોકમાં શરૂઆત કરશે. આ શ્લોક કે યજ્ઞ શિષ્ટામૃત ભુજ યાંતિ બ્રહ્મ સનાતનમ નાયમ લોકે અસ્તિ અયજ્ઞસ્ય કુતઃ અન્ય કુતઃ કુરુષતમ. એ શ્લોકને પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.